हेलो स्टूडेंट्स समस्त को स्वागत करुच्ची आपण मान प्रिय यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी को। तो आज वीडियो रे आम +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो मेजर 13 पेपर जोड़ा रही मेजर 13 इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज भारतीय राजनैतिक धारणा। तेणु से भारतीय राजनैतिक धारणा जो आपण मानकर मेजर 13 पेपर रही तार जन थिंकर आम फास्ट थिंकर पढ़ी पार्ट 1 आम देखी मनु जे कि आम फास्ट थिंकर अच्छा से मनु को विषय आम पढ़ी पार्ट 1 में पढ़े मनु को विषय आप जो मैंने देखी ना मुझे पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट रे देदेवी आपण मैंने देखी ने। आज पार्ट 2 आम आउ गोटे क्लास करिया मनु को ऊपर बाकी जहाँ आपण मानकर सिलेबस रे अच्छी ताको आम आज कवर करवा। तेणु मो बहुत इंग्लिश ओडिया नोट्स प्रोवाइड करी। तेणु निश्चित भाव भिडियोटी को आपण मैंने आरंभ शेष जाए देखु आउ ये विषय बुझंतु परीक्षा निश्चित भाव एगुड़ा आपण मानक हेल्प कर। तेणु चलते आरंभ करवा से मनु को विषय पढ़ा आम पार्ट 2 आउ जहाँ रेस्ट आपण मानक रही। मनुकर जो धार्मिक शासन व्यवस्था रही मनुष्य धार्मिक गवर्नमेंट जो अच्छी आपण मान सिलेबस रे सेटा आम देखा। तेणु फास्ट आम ओडिया टे बुझी ना इंग्लिश आम देखा। ये फास्ट आम देखी मनु विषय मुझे आगुरी अलरेडी कही तथापि आउटे सर्ट्रे संक्षेप इंट्रोडक्शन देखते ये आप जानते मनु होती प्राचीन भारतर सर्वप्रथम राजनैतिक चिंतक आईन प्रणेता और धर्मशास्त्रकार भाव में परिचित। मनु को आप जानते से राजनैतिक चिंतक आईन प्रणेता धर्मशास्त्रकार आर प्रसिद्ध धर्मशास्त्र से जो लिखिते ना हूँ कौन मनुस्मृति। मनुस्मृति जो रही प्राचीन प्रसिद्ध धर्मशास्त्र से सब विभिन्न शासन व्यवस्था आईन व्यवस्था विषय मनुशास्त्र लिपिबद्ध हो सब रही। ये मनुस्मृति कौन कर प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्र मानक मध्यरु सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रंथ थिला। जिते प्राचीन भारत में धर्मशास्त्र थिला सबुठार अधिक प्रभावशाली ग्रंथ हूँ कौटा ना मनु संहिता बा मनुस्मृति। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नुहे बरं एथिरे राज्य शासन न्याय प्रशासन कर व्यवस्था सामाजिक संगठन और राजांग कर्तव्य विषय विस्तृत भाव आलोचना करा जायछि। तेणु जो मनुस्मृति यहाँ केवल आम कहीपर ना यहाँ गोटे धार्मिक ग्रंथ बरं यह दैनंदिन आम केमी जीवन अतिबाहित करवा गोटे राष्ट्र केमी परिचालित हम राष्ट्र शासन व्यवस्था कौन हम प्रशासन केमी कार्य कर व्यवस्था कौन रमी सामाजिक संगठन राजांकर कर्तव्य कौन रसबू विषय आमको क्यों सूचना मिले मनुस्मृति सूचना मिलता है। तेणु ये जड़े राजनैतिक चिंतक धर्मशास्त्रकार आईन प्रणेता होती किए मनु आर प्रसिद्ध धर्मशास्त्र जो लिखी ना हूँ मनुस्मृति। मनुस्मृति से यही सब विषय लिखिं आपण मैंने मन रखिए अलरेडी कही आगुरी इंग्लिश देखिले मनु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिटिकल एंड लीगल थिंकर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ही इज ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी ऑथर ऑफ द मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र। मनुस्मृति मानव धर्मशास्त्र से होचंद ऑथर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल धर्मशास्त्र टेक्स्ट। धर्मशास्त्र टेक्स्ट सब इन्फ्लुएंशियल गोटे टेक्स्ट होची मनुस्मृति। द मनुस्मृति इज नॉट मियरली a religious book. It also contains detailed ideas on politics, administration, justice, taxation, social order, duties of the king and the relationship between the ruler and the people. यही सब विषय मनुस्मृति बुक रे आम सब जिनस देखा पाइबा। यही सब आमर कौन टॉपिक गुड़ा को कंटेन होती कौटी मनुस्मृति बुक रे। मनुस्मृति इज नॉट ए रिलीजियस बुक। तेणु एक्चुअली आपण जानते एक्चुअली मन रखिए। तापर कहूँ अकॉर्डिंग टू मनु द अल्टीमेट पर्पज ऑफ द स्टेट इज द प्रोटेक्शन ऑफ धर्म। स्टेट रो अल्टीमेट पर्पज होची धर्म रो प्रोटेक्शन करबा मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रमोशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर। बुझी पारछन सो सिंपल वर्ड लिखाई छी। तार कहै ही बिलीव दैट पॉलिटिकल अथॉरिटी शुड नेवर बी आर्बिट्ररी इवन द किंग मस्ट रिमेन सबऑर्डिनेट टू धर्म। किंग मध्य धर्म रो सबऑर्डिनेट हेबे आर्बिट्ररी रूल करिवे नाही। इसे मध्य किंग मध्य धर्म को बिलीव करिया पई मनु एडवाइस दैचंती। आ गोटे स्टेट रो सब पर्पज धर्म रो प्रोटेक्शन करिवो सोशल ऑर्डर रो मेंटेनेंस करिवो पब्लिक वेलफेयर रो प्रमोशन करिवो एटा सब जोटे स्टेट रो अल्टीमेट पर्पज ए सब मनु कहउतले। देयरफॉर मनु's concept of government is popularly known as धार्मिक स्टेट और धार्मिक गवर्नमेंट। तेणु मनुकर जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट थिला ता कहजे धार्मिक गवर्नमेंट जेहेतु धर्म उपर बेस थिला
କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଧାର୍ମିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହ୍ୱେୟାର ଲଜ୍ ମୋରାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆର୍ ଗାଇଡ଼ିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ। ତେଣୁ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଭାବେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କାମ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଲ ମୋରାଲିଟି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଇସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ରହିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ। ତେଣୁ ମନୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଧାର୍ମିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା ସବୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁଟା ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲିଣି, ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଧାର୍ମିକ ସରକାର। ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ଯାହା କହିଲେ ଚଳିବ, ଧାର୍ମିକ ସରକାର ବା ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଂରାଜୀ ହେଲା ଧାର୍ମିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ସେଇଟା କ'ଣ, ତା'ର ଅର୍ଥ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା। ମୁଁ ପୁରା ବେସିକ୍ରୁ ପଢ଼ଉଛି, ଆପଣମାନେ ମିନିଂ ଆଗେ କହିବି, ତାପରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବା ସରକାର କ'ଣ ଆଗେ ବୁଝିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ମନୁଙ୍କ ମତରେ ଧାର୍ମିକ ଶାସନର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା। ମନୁଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସେ ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ, ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ସମାଜରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା, ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ ଶାସନର ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା କହୁଥିଲେ କିଏ, ମନୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ରାଜା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେ ରାଜା ଜଣେ ଯେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅଧୀନ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅଧୀନ, ଯେମିତି କହିଲି କିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଟୁ ରିଲିଜିଅନ୍। ଆମେ ଯେମିତି ଇଂରାଜୀ ଦେଖିଲେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଅଧୀନ, ରାଜା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମନୁ କହୁଥିଲେ ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା। ଆଉ ରାଜା ଯିଏ ଶାସନ କରିବେ ସେ ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଶାସନ କରିବେ, ଧର୍ମ ଅଧୀନରେ ରହିବେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମନୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ସବୁ କଟକଣା ଆଣିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ସବୁକିଛି ହେବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମନେ ରଖିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ମନୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, ତା ଦେହରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତିଆ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା, ସେଠି ଶାସନଟା କେମିତି କରାଯିବ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି। ମନୁ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେମିତି ଅରିଜିନ୍ ହେଇଥିଲା, ମନୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିବା। ମନୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମନୁଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଇନ କିଛି ନଥିଲା। ମନୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜା କେହି ନଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏ ଧାରଣା ନଥିଲା, ଆଇନ କାନୁନ କିଛି ନଥିଲା, ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଖାଲି ପୃଥିବୀ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସମାଜରେ ହିଂସା, ଚୋରି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅରାଜକତା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଯେହେତୁ କେହି ଶାସକ ନଥିଲେ, ଆଇନ ନଥିଲା, ରାଜା ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ଯେ ରହିଲେ, କିଏ କାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲାଣି, କିଏ କାହା ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ କଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ଅନ୍ୟାୟ କଲାଣି, କିଏ କାହାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାର କଲାଣି, ଏଇସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପୃଥିବୀରେ ବା ସମାଜରେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ। ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ରାଜା ଶାସକ ଆଇନ କିଛି ନଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଚୋରି, ଡକାୟତ, ହିଂସା, ଅତ୍ୟାଚାର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଖାଇଦିଏ, ଯେମିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦୁର୍ବଳକୁ ଶୋଷଣ କରେ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳକୁ ଶୋଷଣ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଟ ମାଛକୁ ସବୁ ଖାଇଯାଏ। ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମାଛ ଆହାର ନ ପାଇ ସେ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦିଏ। ତେଣୁ ସେମିତି ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବଳ ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ପୃଥିବୀରେ ବା ସମାଜର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ରାଜା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କିଏ? ମନୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର କେମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ମନୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଆମର ଦେଖାହେଲା ପୃଥିବୀରେ ବା ସମାଜରେ, ଏ ଅରାଜକତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ରାଜାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୁର୍ବଳକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ତେଣୁ ରାଜା କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଭଗବାନ, ଏଇ ଅରାଜକତାରୁ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ରାଜାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବା, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏବଂ ସଜ୍ଜନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ରାଜାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିଏ? ଭଗବାନ। ଈଶ୍ୱର ପଠାଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମଣିଷର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ।
ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ କି, ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମନୁଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ପତ୍ତି ଦୈବୀ କିନ୍ତୁ ରାଜାର ଧର୍ମର ଅଧୀନ। ତେଣୁ ମନୁଙ୍କ ମତରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଦୈବୀ, ମାନେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜାର ଧର୍ମର ଅଧୀନ। କିନ୍ତୁ ରାଜା କ'ଣ କରିବେ ନା ଧର୍ମର ଅଧୀନ ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଳନ କରିବେ, ଧର୍ମର ଅଧୀନରେ ରହିକି ଶାସନ କରିବେ, ଧର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବେ, ମନୁଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର ବା ଦୈବ ବିଧାତା ଯିଏ ରହିଲେ, ତା ସହିତ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ମଣିଷର କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରାଜା ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ଅଧୀନ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ? ମନୁ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଂରାଜୀରେ ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଠି କହୁଛି ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମନୁ ଇନ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ନୋ କିଙ୍ଗ, ନୋ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନୋ ଲ। ଯେତେବେଳେ ବିଗିନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ପୃଥିବୀ ବା ଆର୍ଥ ବା ସୋସାଇଟି, ସେତେବେଳେ କୌଣସି କିଙ୍ଗ ନଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, ଲ ନଥିଲା। ସୋସାଇଟି ୱାଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଫିୟର, ଭାଉଲେନ୍ସ, ଥେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନଜଷ୍ଟିସ୍। ସୋସାଇଟିରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଫିୟର ଥିଲା, ଭାଉଲେନ୍ସ ଥିଲା, ଥେଫ୍ଟ ଥିଲା, ଇନଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲା। ଦିସ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ, ଲ ଅଫ୍ ଦ ଫିସ୍। ଏଇ କଣ୍ଡିସନକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ନ୍ୟାୟ। ୱେଆର୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେଡ୍ ଦ ୱିକର। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ମାନେ ୱିକର ମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଟୁ ଏଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଡିଜଅର୍ଡର ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦ କିଙ୍ଗ। ଏଇସବୁକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଗଡ୍ କିଙ୍ଗକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ। ଦ କିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଅଥରିଟି ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଧର୍ମ। କିଙ୍ଗକୁ ଗଡ୍ କ'ଣ କଲେ? ଡିଭାଇନ୍ ଅଥରିଟି ଦେଲେ, ପାୱାର ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଆମର ଧର୍ମକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କଲେ, ପନିଶ ରଙ୍ଗ ଡୁଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପନିଶ ଦେଲେ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଇନୋସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କିଙ୍ଗ ଆସିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲେ। Thus the origin of the state is considered divine, state origin divine ବୋଲି କୁହାଯାଏ। but the king's authority is limited by ଧର୍ମ। କିନ୍ତୁ କିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅଥରିଟି ରହିଲା, କିଙ୍ଗର ରାଜାଙ୍କର ଅଥରିଟି ରହିଲା, ସେଟା ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଲିମିଟେଡ୍ ହେଲା। ସେ ତାକୁ ଆମର କ'ଣ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଙ୍ଗର ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟ ଲିମିଟେସନ୍ ଆସିଲା, ଧର୍ମର ଲିମିଟେସନ୍। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କିଙ୍ଗ କୁ ଆମର ଡିଭାଇନ୍ ଅରିଜିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଡ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁକୁ ଏମିତି ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କି ମନୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ମନୁଙ୍କର ଧର୍ମର ଧାରଣା। ମୁଁ ଅଲରେଡି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି। ଧର୍ମ ହେଉଛି ମନୁଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ କେବଳ ଧର୍ମୀୟ ଆଚରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ନ୍ୟାୟ, ନୈତିକତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଆଇନ, ସଦାଚାର। ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କେବଳ ଧର୍ମୀୟ ଆଚରଣ ନୁହେଁ, ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା, ସେ କଥା ନୁହେଁ, ପୂଜା ପାଠ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ନ୍ୟାୟ, ନୈତିକତା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ଆଇନ, ସଦାଚାର ଏଇସବୁକୁ ପାଳନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଧର୍ମ। ଆଉ ମନୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ଥିଲା କେଉଁଟା? ଧର୍ମ। ଆଉ କହୁଥିଲେ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଚାରପତି, ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନା କାହିଁକି ସମାଜରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯିଏ ରହିଲେ, ରାଜା, ପ୍ରଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବେ। ଯଦି ରାଜା ଧର୍ମର ବିରୋଧ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନୈତିକ ଅଧିକାର ହରାଇଥାନ୍ତି। ରାଜା ବି ଯଦି ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଗଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଧିକାର ହରାଇବେ, ସେ ବି ନିଜ ପଦବୀ ହରାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମନୁଙ୍କର ଧର୍ମ ଧାରଣା ଥିଲା। ଧର୍ମ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଥିଲା। ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିଲେ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଧର୍ମ, ଏଠି କହୁଛି ଧର୍ମ ଇଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ମନୁସ୍ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି। ଧର୍ମ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସିମ୍ପଲି ମିନ୍ ରିଲିଜିଅନ୍, it includes righteousness, justice, morality and ethical conduct, law and duties। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଧର୍ମ। ତାପରେ କହୁଛି ଦ କିଙ୍ଗ, ମିନିଷ୍ଟର, ଜଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସିଟିଜେନ୍ସ ଆର୍ ଅଲ୍ ଇକ୍ୱାଲି ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଧର୍ମ। ଏ ରୁଲର ହୁ ଭାଉଲେଟ୍ସ ଧର୍ମ ଲସେସ୍ ହିଜ୍ ମୋରାଲ ଲେଜିଟିମାସି। ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଲସ୍ କରିଥାଏ, ସେ ତାର ଲେଜିଟିମାସି ହରାଏ। ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଭାଉଲେଟ୍ କରିଥାଏ, ସେ ତାର ଲେଜିଟିମାସିକୁ ଲସ୍ କରେ। ତେଣୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଧର୍ମ। ଏମିତି ଥିଲା ଆଇଡ଼ିଆ କାର ମନୁଙ୍କର। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ଆମେ ମନୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ଶାସନରେ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ହେଉଥିଲା, କ'ଣ ସବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ତାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଶାସନ ହେଉଥିଲା, ରାଜା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କର କର୍ମ କ'ଣ ଥିଲା, ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ଆଇନ କାନୁନ କେମିତି ଥିଲା, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ନେଚର ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ହେବ। ମନୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେଠି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ରହିବ, ରାଜା କେମିତି କାମ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ପୁରା ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ କହିଛି ମନୁଙ୍କ ମତରେ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ।
ପ୍ରଜାଙ୍କ ସେବକ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ। ମନୁ କହୁଥିଲେ ରାଜା ହେବେ ଧର୍ମର ରକ୍ଷକ, ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଆଉ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେବ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରକୃତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କୁହାଗଲେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଶାସନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁଖ। ରାଜା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଶାସନ କରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଜାଙ୍କର ସୁଖ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସୁଖ। ପ୍ରଜା ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ତାପରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ନିର୍ଭୀକ, ବିଦ୍ୱାନ, ଧର୍ମପରାୟଣ, ଦୟାଳୁ, କର୍ମଠ ହେବା ଉଚିତ। ଯେ ରାଜା ହେବେ ସେ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବେ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, ନିର୍ଭୀକ ହେବେ, ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୱାନ ହେବେ, ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ, ଦୟାଳୁ ହେବେ, କର୍ମଠ ହେବେ। ଏଇଭଳି ସବୁ ଗୁଣାବଳୀ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ରାଜା କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ରାଜା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଜାଙ୍କର କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ରାଜା। ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବେ କ'ଣ ହାଲଚାଲ ଦେଶରେ, କ'ଣ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲଚାଲ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ବୁଝିବେ, ପରାମର୍ଶ କରିବେ। ସେନାର ତଦାରଖ କରିବେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ କରିବେ। ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିବ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ ଆରାମସେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରହିଯିବ, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେଣି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କେହି ବି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସିକେ ଏକାଡେମୀକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ନେଚର ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଡ୍ୟୁଟିଜ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେମିତି ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ପ୍ରଜାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ, ଚୋର, ଦୁଷ୍କୃତି, ଅନ୍ୟାୟ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବୁଝିବାର ନାହିଁ, ସହଜରେ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ବିରେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍। ରାଜା ପକ୍ଷପାତହୀନ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା କରିବେ ନାହିଁ, ବିନା ପକ୍ଷପାତରେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ରାଜାଙ୍କର ଯେତେ ନିକଟତର ହେଉନା କାହିଁକି, ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ବିନା ପକ୍ଷପାତିତା ରାଜା ଆଇନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଏଠି କୁହାଗଲା ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ, ଜନକଲ୍ୟାଣ। କୃଷି, ବାଣିଜ୍ୟ, ସଡ଼କ, ଜଳସେଚନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଧର୍ମୀୟ ସଂସ୍ଥାର ବିକାଶ ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ସଡ଼କ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା କେମିତି ସେସବୁ ସଂସ୍ଥାର ବିକାଶ ହେବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ରହିବେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଥିଲା, କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍, କର ଆଦାୟ। ରାଜା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ କର ଆଦାୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରାଜା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ କର ଆଦାୟ କରିବେ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କଠୁ କର ଆଦାୟ କରାଯିବ। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କର ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଭଳି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ କର ଆଦାୟ କରାଯିବ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ବୋଝ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଡିଫେନ୍ସ। ରାଜା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ଗଠନ କରିବେ, ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକୁ ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ, ତାଲିମ ଦେବେ। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମ ଯେଉଁ ସୀମା ଅଛି, ବର୍ଡ଼ର ଅଛି, ସେଇ ସୀମା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏସବୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯେମିତି ଦେଶର ବା ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଜା ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଅଧିକ ତାଲିମ ଦେଇକି ତାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବେ ଗଠନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ରହିବ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କିଙ୍ଗ, ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯିଏକି ମନୁ ସବୁ କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ରହିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆପଣମାନେ ଏଠି ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ସରିଯିବ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଦଣ୍ଡନୀତି ତାପରେ ରହିଛି। ମନୁ କହୁଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡନୀତି କ'ଣ ରହିବ, ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ମନୁଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମନୁ କହୁଥିଲେ ଦଣ୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଯିଏ ଅପରାଧ କରୁଛି, ଦୋଷ ଯିଏ କରୁଛି ତାକୁ ଜମା ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମତରେ ଦଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ। ମନୁ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ସିଏ, ଏବଂ ସମାଜରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମାଜରେ ଅରାଜକତା ଆସିବ।
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ ଅପରାଧ କରୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ସମାनुପାତିକ ଓ ଧର୍ମସମ୍ମତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ବକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ହେବ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିବ ସେଇ ଅପରାଧ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ରହିବ, ଆଉ ଧର୍ମ ସମ୍ମତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ଧର୍ମସମ୍ମତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ସମାନ ଦଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦଣ୍ଡ ନ ଦିଆଗଲେ ସମାଜରେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ମନୁ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ରାଜା ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାପରେ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦଙ୍କ ବିଷୟ ରାଜା ଏଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମନୁ କହୁଥିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଶାସନ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ମନୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଏକାକୀ ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଅଭିଜ୍ଞ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଶାସନ କରିବା ଉଚିତ। ରାଜା ଏକୁଟିଆ ଶାସନ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଶାସନ କରିବ, ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ଶାସନ କରିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଭଲ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଅଭିଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରଖିବେ, ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ରାଜା କ'ଣ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ମନୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ। ତାପରେ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମନୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମନୁଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି, ମେନ୍ ପିଲର ହେଉଛି କେଉଁଟା, ନ୍ୟାୟ। ସାକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରମାଣ, ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ରାୟ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସାକ୍ଷୀ, ପ୍ରମାଣ, ଧର୍ମ ଆକୁ ସବୁ ଦେଖିକି ରାଜା ବିଚାର କରିବେ ଆଉ ରାୟ ଦେବେ, ଆଉ ଏଇ ରାୟଟା ସବୁବେଳେ ଧର୍ମସମ୍ମତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ବିଚାରପତି ଓ ଅଧିକାରୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଯଦି ରାଜା ବିଚାର ନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ବିଚାରପତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି, ବା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାଜା କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟେଇ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ରହିଲେ ସେ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦବୀରୁ ହଟେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ରାଜା ଏଠି ନ୍ୟାୟକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ବିନା ପକ୍ଷପାତିତାରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ କହିବାକୁ ମନୁ କହୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ମୂଳ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ନ୍ୟାୟ। ସାକ୍ଷୀ, ପ୍ରମାଣ, ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରିକି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଧର୍ମସମ୍ମତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯିଏ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବିଚାରପତି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ସବୁ କହିଥିଲେ କିଏ, ମନୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ରହିଲା ମନୁଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଧାର୍ମିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ତା ଭିତରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପହିଲେ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସବୁ ଲେଖିବେ। ଶେଷରେ କନକ୍ଲୁଜନ ଆମେ ଏତିକି କହିପାରିବା, ମନୁଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ମୂଳ ଆଧାର। ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ତାର ମୂଳ ଆଧାର ହେଉଛି କ'ଣ, ମନୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଧାର୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ଦଣ୍ଡନୀତି, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ, ରାଜଧର୍ମ ରହିଛି। ମନୁଙ୍କ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଥିଲା, ଧର୍ମ ଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ଥିଲା, ଦଣ୍ଡନୀତି ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେମିତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା ସେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧୁନିକ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନ ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ମାନବାଧିକାର, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏସବୁ ମନୁଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ମନୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଐତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମନୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଐତିହାସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବୁଝିବା। ଆମର ଏବେ କିଛିଟା ସେଇ ତାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ରହିଛି, ଆଉ କିଛିଟା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ମନୁଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁ ରହିଛି, ଯିଏକି ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ସତ୍ୟ, ଦଣ୍ଡନୀତି ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବା ପ୍ରାଚୀନ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନରେ ମନୁଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଏଥିରେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ରହିଲା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖି ମନୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 1 ପଢ଼ିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆଜି ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ ମନୁଙ୍କ ଚାପ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ଏତିକି ସବୁ ରହିବ। ଓଭରଅଲି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। এই ভিডিও দেখি নোট ডাউন কলে আপনার বেশি মনে রহব, রিকল হয়ে যাব, আগামী পরীক্ষায় আপনার ভালো রেজল্ট করবে। তেমন সমস্ত পুଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।